Hello students, today I am going to discuss the next important topic from the chapter classification of elements and periodicity in properties. Okay, that is periodic trends in properties of elements. Okay, then what is meant by periodic property? The properties which are repeated at regular intervals are called periodic properties. The main cause of periodicity in properties is the repetition of similar electronic configuration at regular intervals. നമുക്കറിയാം ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവെലിന് ശേഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഏത് എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ജനറൽ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള സിമിലാരിറ്റിയാണ്. അതായത് ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവെലിന് ശേഷം, ഒരു നിശ്ചിത ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം സെയിം ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് സിമിലർ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സിമിലർ ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഏത് എലമെൻ്റ് എടുത്താലും നമുക്കറിയാം അവരുടെ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താ, NS1 ആണ്. സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ NS2 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ കോസ് ഓഫ് periodicity in properties. The main cause of periodicity in properties is the repetition of similar electronic configuration at regular intervals. And the periodic properties mainly include the first one, atomic radius, second one, ionization enthalpy, third one, electron gain enthalpy, and fourth one, electronegativity. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം the first periodic property, that is atomic radii. What is meant by atomic radii? It is the distance from the center of the nucleus to the outermost shell containing the electron. ഇപ്പോൾ ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അല്ലെ, ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, അതാണ് ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം the variation of atomic radii in periodic table. Yes, first one, variation in a period. Variation in a period. Atomic radii depend upon number of shells and nuclear charge. Please listen. Atomic radius decreases while going from left to right in a period. Okay, as we go from left to right in a period, nuclear charge increases by 1 unit. Okay, while the number of shells remains the same. ഒരു പീരീഡിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് 1 യൂണിറ്റ് വെച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഷെൽ നമ്പറിൽ മാറ്റമില്ല എന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം. നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം. നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം. ദെൻ യെസ്, ഡ്യൂ ടു ദിസ് reason, electrons of all the shells are pulled towards the nucleus, and as a result atomic radius decreases. അപ്പോൾ ഈ പീരീഡിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് 1 യൂണിറ്റ് വെച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസിൽ മാറ്റമില്ല, നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം. ദാറ്റ് മീൻസ് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസസ്. Okay,
Yes. Then yes. When the effective nuclear charge increases, the outer electrons pulled towards the nucleus, then atomic radius decreases. Okay. Then as we move from left to right in a period, atomic radius decreases. Then variation in a group. Okay. On moving down the group, the atomic radii increases due to the increase in the number of shells. Next periodic property is ionization enthalpy. What is meant by ionization enthalpy? Ionization enthalpy is the minimum amount of energy required to remove the most loosely bounded electron from an isolated gaseous atom. Okay, ionization enthalpy is the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom. അപ്പോൾ ഒരു gaseous ആറ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ലൂസ്ലി ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനിമം എനർജിയാണ് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി. ഓക്കെ, യെസ്. Then variation of ionization enthalpy in a periodic table. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു പീരീഡിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന വേരിയേഷൻ എന്താണ്? പ്ലീസ് ലിസൺ. നമുക്കറിയാം, ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ആറ്റോമിക് സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് increases and atomic size decreases. Then we can say that the effective nuclear charge increases. Then the valence electrons are held more tightly by the nucleus. അപ്പോൾ on moving across a period from left to right, due to the simultaneous increase in the nuclear charge and decrease in atomic size, the valence electrons are held more tightly by the nucleus. Therefore, ionization enthalpy keeps on increasing. Okay? അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ന്യൂക്ലിയസ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ എനർജി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പീരീഡ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അയനൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ വേരിയേഷൻ ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ്. Okay, as we move from top to bottom in a group of periodic table, ionization enthalpy decreases. So ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ionization enthalpy decrease ചെയ്യുന്നു. എന്താ കാരണം? മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, yes, number of shells increases, atomic size increases. Okay, gradual increase in atomic size, that is the first reason. Then increase in the next reason, increase in the shielding effect on the outermost electron due to increase in the number of inner electrons. Increase in the shielding effect of outermost electron due to increase in the number of inner electrons. Then what is meant by shielding effect? Okay, അതായത് ഇന്നർ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ഔട്ടർ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ഷീൽഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദി ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഇന്നർ ഷെൽ ഷീൽഡ് ദ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ദ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, ഇപ്പോൾ ഇന്നർ ന്യൂക്ലിയസ്, ഓക്കെ, ഔട്ടർ ഷെല്ല്, ഇതൊക്കെ ഇന്നർ ഷെല്ലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നർ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്തോറും ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ആക്ട് ആസ് എ സ്ക്രീൻ. ഹെൻസ് ദിസ് ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഇന്നർ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ഔട്ടർ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഷീൽഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഷീൽഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് അതുപോലെ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മുകളിൽ ഫീൽ ചെയ്യില്ല, അനുഭവപ്പെടില്ല.
അതാണ് പറഞ്ഞത്. Okay, as we move from top to bottom in a group, ionization enthalpy decreases due to increase in the shielding effect, okay, on the outermost electron due to increase in the number of inner electrons. Okay, അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ മുകളിൽ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കുറയുന്നു ആസ് വി മൂവ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നോക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൽ നിന്ന് തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അതിനാവശ്യമുള്ള എനർജി, ദാറ്റ് ഈസ് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഓർ അയോണൈസേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓക്കെ ആസ് വി മൂവ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഡിക്രീസസ്. മീൻസ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ മീൻസ് ലൂസ്ലി ബോണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി കുറയുന്നു, ഡിക്രീസസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു gradual increase in the atomic size and increase in the shielding effect on the outermost electron. Next periodic property, electron gain enthalpy, symbol is delta H Eg. What is meant by electron gain enthalpy? It is the amount of energy released when an isolated gaseous atom gains an extra electron to form a negatively charged ion. For example, here ion in the gaseous stage. For example, chlorine atom in the gaseous state gains 1 electron and it is converted to Cl minus ion in the gaseous stage. അപ്പോൾ എന്താണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി. For some amount of energy released when an isolated gaseous atom gains an electron. Then നമുക്ക് നോക്കാം variation of electron gain enthalpy, okay, in a period and in a group. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ്, ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിന്റാണ്. അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് always inversely proportional to energy. Yes, that means what? When attractive force increases, energy decreases. നമുക്കറിയാം, ഒരു പീരീഡ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന്, ഗ്യാസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് ഇൻകമിങ് ഇലക്ട്രോണിനെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലേ? When the attractive force increases, energy decreases. അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ സമയത്ത് എന്താണ്, മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ്. കാരണം when attractive force increases, the energy of the system decreases. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഗ്യാഷ്യസ് ആറ്റത്തിന് അതിൻ്റെ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, കൂടുതൽ എനർജിയെ റിലീസ് ചെയ്യണം. That means the value of electron gain enthalpy becomes more negative. Okay, more negative. That means what? Electron gain enthalpy becomes more negative on moving from left to right in a period. Okay, then variation in a group. The electron gain enthalpy becomes less negative on moving down the group because atomic size increases. Okay, students? അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിലുള്ള വേരിയേഷനാണ്. അതായത് ഒരു പീരീഡിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോയാലും ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോഴും ആറ്റോമിക് റേഡിയസിലും അതുപോലെ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പിയിലും ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പിക്കും സംഭവിക്കുന്ന വേരിയേഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, ഗുഡ് ബൈ, സ്റ്റഡി വെൽ.